प्रभुंकर महापवित्र नामर गौरव हो मु प्रभु को धन्यवाद दिए ताहांक अनुग्रह आउ गोटे नूतन प्रसंग को नहीं आपण मान निकट में आसवाई वाक्य जरिया यूट्यूब मध्यम आपण मान सहित कथबार्ता होगापाई स्वर्गर परमेश्वर पुनर्बार यही सुंदर सुजोग मते देथिबारु प्रभु को मु हृदय सहित धन्यवाद दिए एवं आज यही नूतन प्रसंग नूतन शिक्षा आंभ मान प्रभु जीशु ख्रीष्टर अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्त को पुनर्बार मु स्वागत करे। प्रिय प्रभु लोक मैंने आसतु वाक्यरू गोटे पद आमे पाठ करू करू आज प्रसंग आमे आग को बढ़िबा। आपण माने मो सहित जहन लिखित सुसमाचार 3 अध्याय को आसीबे। जदि आपण मानक पाखरे बाइबल अछि आपण माने वाक्य को खोलंतु आमे मिलित भाव रे प्रभु वाक्यरू आमे ध्यान करिबा। जहन लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद एही वाक्य आमानकर ख्रिस्टियन समाज रो अति सुपरिचित वाक्य अटे। एही वाक्य आमानकर मुखस्थ वाक्य अटे। आमे अनेक थर एही वाक्य को पढ़ीचु शुणीचु। आज आमे एही वाक्यरू गोटे पद पढ़ी बा गोटे अंश पढ़ी आमे आग को बढ़िबा। ए स्थान रे प्रकार लिखा जाए, कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से आपणा अद्वितीय पुत्र को दान कले, जेपरि जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। प्रिय प्रभु लोक माने ए स्थान रे ईश्वर प्रेम विषय लिखा जाए। आंभमान परमेश्वर प्रेमिक परमेश्वर अटंती। आंभमान परमेश्वर केवल प्रेमिक परमेश्वर अटंती ताहा नुहे, से निजे प्रेम अटंती। एही वाक्य रे आमे यहा पढ़ू जे ईश्वर जगत को एढ़े प्रेम कले, अर्थात ईश्वर जे आंभमान को अर्थात जगतर मानव जाति को से केते प्रेम कले एही स्थान रे सेही परिमाण लेखा जाए नहीं। से केते परिमाण रे प्रेम कले एही स्थान रे लेखा जाए नहीं। एही वाक्य अनुसार आजिर प्रसंगटी मु नेबा पई चाहे जे आजिर प्रसंग हैला ईश्वर आंभमान को केते प्रेम कले। आजिर प्रसंग हैला ईश्वर आंभमान को केते प्रेम कले। प्रिय प्रभु लोक माने एही प्रसंग रे मु केतोटी वाक्य पढ़ी आपण मानकु मु बुझाइबा सहित आपण मानकु मु परामर्श देबा सहित आपण मानकु मु उत्साहित करिबा पई चाहे। आपण माने सही जहन लिखित सुसमाचार 17 अध्याय को आसीबे, जो समय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से महायाजकीय प्रार्थना करुचंती आपण शिष्य मानक निमंते ताहांकर मनोनीत लोक मानक निमंते। सही समय रे स्वयं प्रभु जीशु ख्रीष्ट निज मुख रे से आंभ मानकु केते प्रेम कले से विषय रे से प्रकाश करंती। आपण माने सही जहन लिखित सुसमाचार 17 अध्याय को आसीबे। 17 अध्याय 23 पद रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहंती, मु सेमानंक ठारे आ तुम्भे मो ठारे जेपरि सेमाने सिद्ध होई एक हुअंती, जेपरि जगत बुझिबो जे तुम्भे मते प्रेरण कल, पुणी मते जे प्रकारे प्रेम कल सेमानंक मध्य से प्रकारे प्रेम कल। प्रभु नामर गौरव हो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे कहंती, से पितांक निकट रे प्रार्थना करी से प्रकार कहंती, पिता तुम्भे मते जे प्रकार प्रेम कल सेमानंकु मध्य, अर्थात मु जहांकु बाछिछि मनोनीत करिछि सेमानंकु मध्य तुम्हे सेतिकी प्रेम कल। तुम्हे मते जेते प्रेम कल तुम्हे एमानंकु मध्य सेते प्रेम करिछ। प्रभुंक नामर गौरव हो। ताहांकर मनोनीत लोक माने जे आंभे से आपणा पुत्र जीशु ख्रीष्ट को जेतिकी प्रेम कले आपणकु मते से सेतिकी प्रेम कले। ताहांक नामर गौरव हो। से जदि आपणकु मते प्रेम करि न थांते आज आमे ए प्रकार न थांतु, प्रेम कोन आमे बुझी न थांतु। आज आमे स्त्री को चिन्हि पारुछु, स्वामी को चिन्हि पारुछु, भाई को आमे चिन्हि पारुछु। आम भितरे दया रही, प्रेम रही। यार कारण है परमेश्वर आम को प्रेम कले। केमिति प्रेम कले? जीशु ख्रीष्ट को से जेतिकी प्रेम कले आपण को आ मते से सेतिकी प्रेम कले।
ଏହି ବାକ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରେମର ପରିମାଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ସେହି ପରିମାଣ ହେଲା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରେମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସେ ସେତିକି ପ୍ରେମ କଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ହେରୋଦ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା? ଯୋଜନା କଲା। 2 ବର୍ଷର ତଳରୁ ଯେତେ ଶିଶୁପୁତ୍ରମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା? ଘୋଷଣା କଲା। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ମରିୟମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ସେ ନେଇଗଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଆମ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଣୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବୁ, ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଚଲେଇଛି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତ, ତାହାଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଜି ଆମକୁ କ'ଣ କରିଛି? ଆବରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର 12 ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଗଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକାକୀ ନୁହେଁ, ମୋ ସହିତ ମୋର ପିତା ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ଗୋଲଗଥା ପାହାଡ଼ର ସେହି ପଥରେ ଯିବା ସମୟରେ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ, କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଯେତିକି ପ୍ରେମ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସେ ସେତିକି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ କରୁଥିବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗର ବାପା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ସଦୃଶ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, କବରରେ ରଖାଗଲା, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ? କେବେ ନୁହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ସାଧୁ ପାଉଲ ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖି ସେ ପତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ସତ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେ ଜୀବିତ ହେଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ସହିତ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ରୋଗରେ ଗତବୟସ୍କ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଯାହା ବି କୌଣସି କାରଣରେ ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବୁ ସତ। ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆମକୁ ଏହି ଜାଗତିକ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ହେଲା ପରେ, ଏହି ଜାଗତିକ ଶରୀର ଅନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରକାର କବରରୁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ମୃତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ପିତାଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବା, ଆମକୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସ୍ୱପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କଲେ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ଜ୍ଞାନୀ ହେଲୁ, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦାନ ଦେଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ ନାହିଁ। ଆମକୁ କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ? ବାକ୍ୟ କହେ, ଆମେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ, ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ, କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେ ପାପ କରିଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆମେ ମଦ ପିଇ ଜୁଆ ଖେଳି ଅବାଟକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ,
ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଆଲଙ୍ଗିନ କଲେ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ 10 ଆଉ 11 ପଦ ପଢ଼ି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିନାହୁଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିନାହୁଁ, ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। କାରଣ ସେ ତ ପ୍ରେମ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। କେମିତି, କେତେ ପ୍ରେମ କଲେ? କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରେମ କଲେ? 50%, 60% ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରେମ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେତିକି ପ୍ରେମ କଲେ, ଆହୁରି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ କରି ପଠାଇଲେ। ଏଥିରେ ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। 11 ପଦ, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରେମ କଲେ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପରସ୍ପର ଆମେ ପ୍ରେମରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ତାହାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ତାହାଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମ ଆମକୁ କିଏ କରିପାରେ? ଆମର ମା ବାପା, ପରିବାର, କୁଟୁମ୍ବ, ଆମର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଧନ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ ପରି କଳଙ୍କିତ, ଆମ ପରି ଘୃଣିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ନଥିଲୁ, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମେ କୌଣସି ସରକାର, କାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଭଲ ନ ଦିଶିଲୁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ବାଛିଲେ, ସେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ବାକ୍ୟ କହେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନାହଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ପ୍ରେମ କଲେ? କେତେ ପ୍ରେମ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଯେତିକି ପ୍ରେମ କଲେ, ଆମକୁ ସେ ସେତିକି ପ୍ରେମ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିଛୁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ବୁଝିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ଅପବୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଅବାଟକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି, ସେ ମୋତେ ଘୃଣା କଲେ ନାହିଁ, ଗାଳି କଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେ କ୍ରୋଧର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଲଙ୍ଗିନ କଲେ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ମୁଁ ପାଇଥିବାରୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବି, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବି, ପରସ୍ପରକୁ ମୁଁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।